Jawa Ahmad Jawa Jawa Buya Deni Raji Deni Jani Nam Pikiran Ajiwa Deni Mengal Janji Ani Jani Deni Deni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لا يؤمنون أولئك هم المفلحون إذا قبل وإذ الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض ويكتب ما في أنفسكم وتوبوا يحاسبكم بالله يغفر لمن يشاء ويغفر يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر بعد المناه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
Subhanallah wa bihamdihi 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 habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala habibika sayyidina Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala Al-Fatihah Fatana min sallallahu alaihi wa sallam dan rahmatna bi rabbana laqad qala qawlan kama qala Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi والمؤمنين ومن الأحمد أمد والمعزومين والمعاني أشياء الشرعية سيدنا الشهداء الكبير سليمان تبارك من السماء ذلك ومن صلى على الأين أبيض الله النار على الجنة وبرية الإيمان فلا تهمهم أحمد من رحمتك يا أرحم الراحمين وبارك فينا حتى ولسان المسلمين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kama ruya tabarani. ومن نظر إلى من هو فوقه فقد به ونظر في الدنيا إلى من هو دونه الحمد لله على ما الله به عليه كتب الله شاكرا صابرا. Jadi diriwayatkan oleh Bukhari bin Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dua macam pekerti barang siapa yang ada katakanlah pada padanya maka Allah akan meriskan kepadanya itu orang yang bersyukur dan lagi bersabar. Dan siapa yang tidak katakanlah ada dan padanya maka Allah tidak menuliskan kepada orang yang bersyukur dan karena tidak yang sabar. Dan barang siapa melihat kepada orang yang lebih
atas di dalam agama Allah katakanlah diikuti padanya pada orang yang katakanlah melihat di dalam dunia ini kepada orang yang katakanlah belum di bawahnya maksudnya kepada Allah atasnya. Maka yang telah melebihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang itu, maka Allah menuliskan kepadanya jadi orang yang bersyukur kepadanya. Kita ketahui secara bersama-sama, kita tadi kemarin ini yang kita ketahui bahwasanya kelemahan kita, ibadah kita ini memang ada pada diri kita. Jadi kelemahan ibadah kita ini, maka di sana dijelaskan dalam ayat bahwasanya sifat-sifat kekurangan manusia ini ada 4. Yang pertama katakanlah senantiasa dia melupakan nisyano dzulubil madiyah wallahu. Yang pertama-tama senantiasa dia melupakan perbuatan-perbuatan dosa, selama dia tidak beribadah kepada Allah, maka itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan-perbuatan kita tidak meninggalkan sembahyang, nggak berjamaah, nggak mau ngaji dan lain sebagainya. Ngaji itu katakan kalau ini wajib akal muslimin wa muslimin. Itu wajib atas laki-laki dan perempuan. Wajib itu mayusab ala fi'lihi wa aqwa ala fi'lihi. Diberi pahala kalau dikerjakan, diberi dosa kalau ditinggalkan. Orang tidak ngaji ya tidak merasa apa-apa aja. Dia bila kemudian. Nah, jadi kita ingetin bahwasanya kita pernah baca Quran, pernah ngaji, sana rajin dan sebagainya, dan lain sebagainya. Kita merasa rajin. Tapi kita merasa rajin itu kemudian atau tidak diterima ya amal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita di dalam ibadah ini kita ikhlas? Apakah kena orang? Apa diterima tidak? Tidak benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doa di dunia apa kok? Senantiasa kita melihat kepada orang di dunia ini, mereka itu yang keadaannya katakanlah lebih mentereng ya, rezekinya lebih banyak, ada punya mobil, punya duit dan sebagainya, kemana-mana enak dan sebagainya. Itu yang kita harus hormati. Tapi ada orang yang punya ilmu, rajin ibadah sebagainya, kita ambil contoh ya. Ibadah rajin, katakanlah habis sembahyang, latih, baca Quran sebagainya, kita ambil contoh. Tapi yang kita contoh bahwa orang-orang itu yang punya rezekinya gampang banget rezeki ya. Rezekinya, duitnya banyak apanya. Tapi masalah ibadat, nah ini katakanlah perbuatan-perbuatan yang begini inilah yang walaupun takuna lam yaktubu syakira. Jadi tidak ditulis pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu bersifat syukur dan katakanlah bersobar kepada Allah. Maka mana terlalu menolakkan. Jadi orang yang melihat katakanlah bahwa kehidupan di dunia ini adalah hebatnya, maka itu kadang-kadang mengikuti keadaan di dunia dalam dua dunia. Dan kalau dia lihat orang keadaannya lebih bokeh di dunia ini, maka orang tidak mau ikuti walaupun orang ibadahnya lagi dan apa yang lagi. Jadi mata kita senantiasa itu. Makanya ada penjelasan di sana menjelaskan bahwasanya wailul likulli humazatin lumazah, salam celaka karena orang yang berharta lebih banyak. Kalau dia malah ada dan harta ini, kalau salah dia akan hidup lebih hebat. Akibat harta yang banyak ini dia hidupnya mewah dan sebagainya, orang lebih senang akan di dunia ini. Kalau dia malah ada yang sebutkan nama Allah dan kira-kira ini rezeki yang begitu banyak kira-kira ini akan hebat di dunia selama-lamanya dia. Padahal katanya akhlaknya, maka dia ini akan ditumpuk pengalaman ini dan akan menimpa pada dirinya itu perbuatan-perbuatan ini akan mengumpulkan dia dan dia akan masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah min dzalik. Oleh karenanya dalam keadaan demikian alhamdulillah kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah bisa menghadiri pengajian ya, dan kita di dalam pengajian ibadah-ibadah demikian marilah ya kita dikatakan pasca al-wudu ar-wajina karena khairu al-khairu dan ada sedikit siapa orang katakanlah yang umurnya sudah 40 dia menghitungkan perbuatan baiknya dan perbuatan katakanlah jahatnya lebih banyak mana. Kalau perbuatannya perbuatan jahat paling haji karena dia akan dicebutkan ke dalam api neraka. Maka kalau udah umur 40 nanti kita mulai ibadah ya sembahyang itu berjamaah. Sembahyang di rumah itu satu, pahalanya satu, biar pahalanya satu, kemandinya enggak ada. Dia enggak pernah sembahyang. Kalau sembahyang di masjid di musola
satu kali sembahyang kita sama dengan ibadah selama 40 tahun orang yang sembahyang di rumah yang sembahyangnya diterima. Tapi kalau sembahyang di rumah sendiri, kita yang baca katakanlah cuma dengannya kurang, apanya kurang, maka ibadahnya kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi makanya kita berusaha. Andai kata kita lagi kurang sehat, sebagainya, sembahyang aja istri kita, anak kita, dan kita anak kita ini murah oleh Mustafa buhur saat sini. Ya. Wa idza asri kata qadri, minta anakmu waktu umur katakanlah 7 tahun setengah. Apabila di umur 10 tahun dia sembahyang qadri pukul. Sebab al-waladu yuladu al-fatimati fa abawahu yuhawidani al-yaminam dan bahasanya anak itu jatuh ke dalam suci, maka ibu bapaknya yang menjadikan anak ini kepada jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, tidak sembahyang. Apalagi ketika sekarang ini ya, mereka itu masuk sekolah setengah 7, pulang jam 3 sore ya. Setengah 7 itu kalau dia ada rezekinya bawa makan di rumah kagak, dia sudah diajak sembahyang di musala. Habis sekolah, kata dia sekolah. Sekarang udah bagus juga sekolah ini, tanahnya lama panjang. Waktu saya pada sepikir saya itu akan sekolah SD di Duren Sawit sana, ayahnya Badarun dengan Sadenun saya ajak saya itu. Jadi saya dia sepikir sebagai kepala sekolah itu kepala sekolah 12, saya ajak itu murid di sekolah itu ya. Saya ajak murid dan dia baru mulai di sekolah itu. Nah, dan setelah itu masuk alhamdulillah jam 12 kita sudah pulang, masih urus main di rumah. Pada waktu saya terakhir katakanlah pensiun di SD Jabodetabek itu ya, dekat yang masjid katakanlah As-Sakirin di sana, yang katakanlah jalan Bekasi cabang gitu ya, ada di situ. Saya pada waktu itu bangun musola karena katakanlah sekolah itu ada 2000 meter. Saya bangun musola dalam rangka 7 bulan sekolah itu, jadi itu katakanlah musola. Setelah jadi musola itu mereka itu pada sembahyang semuanya, anak-anak baru pada pulang. Nah setelah itu ketika saya pensiun itu datang ibu-ibu, bapak saya mohon jangan keluar dari sekolah ini ada musolanya, dari saja Vietnam semuanya pada sembahyang pada sore hari pada pengajian arisan. Saya bu ini tahun ini 2023 dan 2003 saya pensiun. Kalau ibu bisa urusin ke DKI, saya mau diperpanjang. Ya kan kagak bisa. Jadi oleh karenanya ya kita berusaha dengan sekuat tenaga daya kita, anak-anak kita ini kita minta sembahyang. Walaupun dia alhamdulillah sekolah SD ini celananya celana panjang, perempuannya roknya ketutup, jadi itu dianjurkan supaya sembahyang. Lalu di sekolah-sekolah itu ada katakanlah musola sembahyang, jadi dianjurkan. Jangan sampai saudara kita mempunyai anak kita yang menjadikan anak itu jadi Yahudi atau jadi Nasrani atau jadi Majusi. Itulah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai zaman Nabi modern ini salat ditinggal oleh anak-anak kita. Kalau salat ditinggal anak-anak kita, maka antara salat dan tahmid mohon amal di halal. Siapa yang sembahyang tidak sembahyang karena sengaja, kafir dengan nyata-nyata. Wan salat antara salat dan tahmid tuktabu fi babinar bulan bin bulan akan wajib jinnah. Siapa tertulis di pintu api neraka itu yang tidak sembahyang bulan bin bulan tidak akan masuk ke dalam api neraka. Alhamdulillah min dzalik. Oleh karenanya dalam keadaan demikian mudah-mudahan kita mengaji ini jangan kita saja, keluarga kita, anak-anak kita ya yang masuk di SD jangan sampai dia itu pada tidak sembahyang. Jadi dalam yang dibikin ini jangan sampai kita dibebankan bahwa saya kita yang menjadikan anak kita jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi oleh sembahyang. Kita sendiri itu. Jadi kita ini katakanlah sebagai pembawa kepada anak-anak kita masa yang akan datang. Mudah-mudahan anak-anak kita masa yang akan datang katakanlah mereka itu ibadah kepada Allah Subhanahu. Kita ini hadir di dalam taklim ini mudah-mudahan. Saya kira ini saja ungkapan saya sedikit dan diteruskan oleh Rasulullah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad
bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Al-mukarramun, para asatidz, para ketua-ketua musholah, jamaah pengajian gabungan Maulana Khamis, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ila hadratil mukarram guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Rashid, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Khatib Haji Muhammad Nur. Kita doakan semoga guru kita semua senantiasa diberikan kesehatannya dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita dengarkan secara seksama lanjutan taklim kita oleh beliau guru kita Bapak Haji Abdul Rashid yang telah menjelaskan mengenai dua akhlak atau dua perilaku yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hamba yang bersyukur dan juga hamba yang sabar. Dan beliau juga telah menjelaskan sebuah hadis tambahan di luar penjelasan ini berkaitan tentang orang yang sabar, dan dicatat sabar atau bersyukur itu adalah orang yang melihat urusan agamanya itu terhadap orang yang lebih memiliki prestasi atau lebih baik. Tetapi buat urusan dunia, dia justru melihat kepada yang di bawahnya. Nah, orang yang model seperti ini, urusan dunia dia biasa saja, urusan akhirat dia termotivasi, maka Allah akan berikan kepadanya itu, insya Allah akan menjadi hamba yang syakir, hamba yang bersyukur, wasabiran, dan juga hamba yang sabar. Makanya guru kita tadi menyampaikan sebuah hadis yang insya Allah itu tertera di dalam kitab Nurratun Nasihin mengenai bab alamat syaqawah dikarang oleh Sayyid Utsman Al-Qaddawi mengenai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alamat syaqawati arba'ah, alamat atau tanda orang yang celaka itu ada. Ini menarik juga beliau guru kita menyampaikan hadis ini karena momennya pas, karena kita saat ini berada di bulan Muharram, artinya bulan pertama tahun baru di dunia dan masuk kepada tanggal 10. Tadi itu tanggal, hari ini tanggal 10 yang banyak banget kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu mengamalkan, memaksimalkan kemuliaan 10 Muharram. Yang puasa, alhamdulillah. Yang bisa berbagi rezeki, alhamdulillah. Yang bisa membantu orang lain tanpa adanya uang, ya alhamdulillah. Jelas di 10 Muharram itu kita tidak melakukan sebuah kesalahan, baik itu ya alhamdulillah kita nggak sholat, alhamdulillah kita bikin kesalahan. Husnuzon saya jamaah pasti ada yang berpuasa, bahkan ada yang berpuasa 3 hari dari tanggal 9, 10, 11. Nah, memang itu ada dasarnya. Hadisnya itu hanya untuk membedakan dengan puasa orang Yahudi. Karena memang asbabul wurud puasa 10 Muharram itu kan di muka Syafatul Qulub akhirnya
Imam Ghazali itu, karena Rasulullah itu takjub kepada umat Yahudi atau salut lah. Ketika bertemu ditanya dalam keadaan berpuasa, ditanya lagi alasan apa puasa? Jawabannya, karena di tanggal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah selamatkan Nabi Allah Musa dari kejaran Firaun. Nah, ungkapan rasa syukurnya atas penyelamatan itu umatnya berpuasa tanggal 10. Lalu jawaban Rasulullah, nahnu aula bimu, kami lebih baik daripada kaumnya Nabi. Makanya puasa tanggal 10. Kalau puasanya 1 hari, ada yang mengatakan berarti sama dengan Yahudi. Memang awalnya itu memang ngambil dari luar biasa orang Yahudi. Makanya untuk membedakannya itu disunahkan itu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. 1 hari sebelum 10 yaitu tanggal 9, dan 1 hari setelah tanggal 10 yaitu tanggal 10. Puasa yang ngerjain 1 hari bagus, ngerjain 2 hari bagus, ngerjain 3 hari bagus, yang gak ngerjain ya bagus juga. Orang sunat kok. Wajib pada yang enggak puasa. Wajib pada yang enggak puasa. Nah ini bulan Muharram. Makanya tadi guru kita menyampaikan hadis itu untuk mengingatkan terlebih lagi, sering banget kayaknya pengajian malam Khamis itu sering bersamaan dengan realitas keadaan. Sekarang menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya doa yang khusus. Mudah-mudahan jamaah udah pada baca lah, minimal baca, apalagi mampu melazimkan. Allahumma ja'alni syakur, wa ja'alni sabur, wa ja'alni fi aynaini sabira wa fi a'yunin nasi. Artinya apa? Allahumma ja'alni syakura, ya Allah jadikan aku atau saya hamba yang pandai bersyukur, syakur, pandai bersyukur. Nah kira-kira ini kita pandai bersyukur enggak? Kayaknya enggak, yang ada ngeluh. Sebab kalau orang yang pandai bersyukur itu hidupnya anteng. Dia tenang, dia senyum, meskipun nggak punya duit. Kalau kita kan nggak punya duit, gelisah, stres lah, puyeng lah, dia kan makanya dikasih nikmat 10 tahun, cuma dikasih susah 1 hari. Yang 10 tahun ya 10 tahun nggak pernah susah nih, susah cuma 2 hari, udah gua lagi buat semuanya maka begini ya itu baru 2 hari berbanding 10. Manusia itu kalau enak senang lupa, itu mau udah kodrat, makanya susah. Orang tuh yang pandai bersyukur, jangankan sesuatu yang di luar dugaannya, yang keseharian saja dia ketemu makan, bisa minum, badan sehat, anak-anak sehat, bini taat, itu udah idaman. Sekarang dikasih duit banyak nih kira-kira 100 juta, bini ngedumel, anak bandel. Oh iya, yang enak kan dikasih duit 100 juta, bini taat, anak sok gonjol. Itu maunya. Makanya jamaah sering banget itu saya itu alhamdulillah udah berapa tahun ini membiasakan itu kalau bikin status di WA itu pasti saya awali dengan alhamdulillah. Bagi jamaah yang berteman dengan saya di WhatsApp itu pasti saya ngucapin awal status saya itu dengan alhamdulillah. Mau saya bikin status ada kegiatan, ada pengajian atau apa, awalnya dengan alhamdulillah.
Ya karena memang ajaran seperti itu. Kita taklim awalnya alhamdulillah, mukadimahnya pasti alhamdulillah, sampai sholat surahnya Al-Fatihah awalnya apa? Ayat pertama alhamdulillah rabbil Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Udah pandai bersyukur, sabar, udah tahu nggak bakal kena dah di hari-hari orang. Udah sabar, bersyukur. Yang ada kita kan nggak bisa bersyukur, kagak sabaran. Iya kan? Nggak sabar. Anak nggak masuk SD negeri aja stres. Ya, stres kan? Anak dari terima di sekolah negeri sudah banyak jalan menuju. Pertanyaannya, apakah anak sekolah negeri sudah dapat jaminan kesuksesan? Kagak. Yang ada meringankan beban-bebannya. Iya kan? Orientasi orang sekolah sekarang itu jangan harap anak itu bisa menjadi sebuah harapan kita. Karena orang tuanya itu motivasinya udah beda. Menitipkan anak itu bukan anak ini supaya bla 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 kelanjutan seperti apa. Nyekolahin anak biar bebannya gak punya. Ya udah susah. Orang tua anteng. Ya udah mau jadi apa? Karena orang tuanya mentalitasnya udah beda. Waj'alni sabura waj'alni fi ainaini saghira. Ya Allah, jadikan diri saya ini yang rendah hati, merasa kecil, alim tapi nggak merasa alim, kaya tapi nggak merasa kaya. Ada orang begini, ada tapi 1001, pinter banget tapi menutupi kepinterannya. Ada orang belajar pinter, nyalain orang mulu nih yang banyak. Baru ngaji sama siapa sekali, ada ustaz disalahin, wah salah nih. Itu ilmunya cetek. Orang kalau alim benar, dia malah seperti ilmu pak, malah orang nggak menyangka bahwa itu orang alim. Tapi orang yang kagak alim nunjukin supaya dibilang apa? Alim, pecinya dibilang bagus, bajunya yang keren, kemana-mana pakai sorban. Itu namanya Allah nggak punya ilmu, nggak punya ilmu. Apa ciri-cirinya? Baru jadi MC, baru mimpin tahlil, dipanggil ustaz. Pas ketemu di lapangan, kita panggil namanya Soyadi, Mawar. Lu nggak tahu, dipanggil ustaz. Ini bodoh. Udah itu udah jangan tinggalin, udah. Tinggal itu orang nggak berkualitas, nggak berkualitas. Nah ini yang beda di Jakarta kayak begini. Baru haji aja dipanggil apa? Baru pulang haji, besok ketemu nggak dipanggil haji, diajak mobil kita. Lalu ngapa pakai mobil? Gue kesel kemarin ketemu gue kan baru pulang haji 2 hari. Terus masa nama gue dipanggil somat aja? Yang saya kurang tuh. Yesus, dia nggak yakin bahwa masalah gelar haji itu kan cuma gelar manusia. Dia terima atau gelarnya, wallahu a'lam. Yang model begini kayaknya nggak diterima. Ya udah tahu nih kayaknya. Makanya menyambung tadi, guru kita tiap Rasul menyampaikan 4 tanda orang celaka. Penasaran? Mudah-mudahan kita nggak termasuk di sini. Yang pertama itu nisyanu dzunubil ma'siyah wa hiya mahfuzatun indallah. Amal kesalahan masa lalu lupa, nggak pernah mau istighfar, nggak mau taubat, batu kalau bahasa kita. Batu, udah berbuat salah, nggak merasa salah. Nih kita nih orang kanan sapi, orang Cilomo. Saya baru kali ini udah seminggu ini dia ini nganterin anak saya sekolah, di Pondok Bambu. Itu jam 6 jalan naik motor hari Senin, saya istighfar Pak. Gua ramai banget kamu gua. Saya nggak pernah keluar makanannya. Semuanya mau buru-buru. Apalagi
jembatan kecamatan, jembatan rumah sakit Drone Sawit, Prodim. Itu kalau kita nggak sabar, chaos, berantem. Kalau pengen kita mau buru-buru, jalannya jam 6. Kalau kan jam 5. Jamaah jangan salah ya. Orang yang tinggal di Bekasi Timur, orang yang tinggal sampai di Cikarang, nyari duitnya di Jakarta. Berangkat aja berapa? Subuh di stasiun. Kalau kita pikir-pikir, capek banget jadi. Berangkat dari rumah kenapa? Naik motor nih. Titik dekat stasiun. Terus dia naik kalau misalnya kerjanya di daerah selatan, turun di Tebet. Udah kerja. Ntar pulang jam berapa? Dari kantor jam 5. Nyampe rumah jam berapa? Jam 9. Nyampe rumah ngapain? Tidur. Ntar jam 3 bangun lagi. Enak gak itu begitu? Ya malu. Ya harus dipacungin. Ntar pas giliran dalam kerja biasanya sakit. Sakit. Banyak, makanya ya udah kita apa? Aturan itu mengajarkan apa? Fakta itu ya udah langsung. Saya baru 3 hari ini kayak nganterin anak saya pagi di Pondok Bambu, istighfar saya. Astagfirullah, alhamdulillah ya Allah saya nggak jadi kayak begini. Yang biasa kita habis subuh tidur, tiba-tiba nanti bisa nyalain saya kompor. Tapi laksanain udah aku mana sih? Asal nyelam dikit di motor dia tahu. Saya kok pakai kacamata, pakai masker nggak ada yang tahu. Kacamata itu mungkin pakai masker. Kalau dikenal ya, itu setiap hari. Ya makanya keluar aja, keluar naik motor. Kalau Senin itu Senin sama Jumat. Setengah 6 gede naik motor. Sini aja. Atau bulu. Iya kan takut apa? Takut tahu. Kalau telat dikasih apa? SP. Tapi kita tidak sembahyang, nggak takut. Lupa nggak mau tahu. Itu yang bahaya, celaka. Orang yang bagus itu ketika salah dia langsung tahu, terus nggak mau mengulang. Yang kedua itu zikrul hasanatil madiyah. Wala yadri aku bilang aku dan sering nyebut-nyebut kebaikan yang udah dia lakukan. Lu beli lagi barang ya, lu kan kemarin juga habis sebagai orang kegiatan. Kemarin itu musik musola mutakin kalau buka keban kalau terjadi. Musola hasanah tuh kalau buang sumbang semen berhenti. Kadang yang kita nyumbang dengan 1 sak. Alhamdulillah kemarin deh saya habis nyumbang 1 sak. Orang lagi dari wakor nongkrong dari musola 1 sak. Ya kita model begitu kan, yang pengen apa? Pengen dipuji. Lalu dia nggak tahu itu kebaikan diterima atau kalau kadang kita sholat aja belum begitu. Kan sering saya bilang, ukuran kita ibadah sholat 5 waktu kita diterima itu akan tampak dari perilaku kita jemaah. Udah itu aja. Sehusu apapun kita sholat, tapi kalau perilakunya, matanya, tangannya, mulutnya, kakinya masih sering berseberangan dengan manusia, jadi sholatnya ditantangnya. Meskipun rutin loh, berjamaah, tapi mulutnya kasar nih, sering nyakitin orang, itu tanda-tanda. Sebab ukurannya jaminan orang yang ibadah sholat 5 waktunya diterima, itu akhlaknya bagus, pandangannya bagus, dia nggak pernah nyalotin orang. Enggak, naik motor begitu, nyenggol dikit, langsung motor. Kita ngerti. Ya tunjukin aja mas. Terus mulut dia nggak mau bicara yang sekiranya nyakitin baby. Kakinya udah jarang ke tempat yang maksiat, tangannya nggak pernah iseng, kupingnya nggak pernah dengar sesuatu yang maksiat.
Nah, itu kan kita introspeksi, kita termasuk itu. Kalau misalnya kita sholat lagi bakal mutakin, tapi masih gontok-gontokan sama tetangga, nah, taubat itu taubat yang kalian bisa kesel lagi, antar ustaz berantem berjamaah bingung, ya kan? Alhamdulillah, min. Lalu yang ketiga itu wanazruman fauqahu itu ya urusan dunia ini pelajaran termotivasi. Dia beli motor nomor ngalah, dia beli motor Beat, dia ganti motor Scoopy, dia ganti dia ganti PCX, dia ganti NMAX, dia ganti lagi ZX, dia ganti ZX, dia ganti lagi CBR, dia ganti lagi Harley, dia ganti terus. Kayaknya nggak enak tuh hidup. Banyak yang begitu. Terus yang terakhir, wanazruman dunahu fid untuk urusan agama nyepelein. Masih bagus lah, masih beda ya. Ijazah masalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibda bin yang tahu kita sendiri, yang bisa memperbaiki kualitas diri kita ya kita berbuat baik yang tahu kita berbuat jahat yang salah ya gitu. Ketika kita berbuat baik ada kebaikan buat kita. Ketika kita berbuat jahat ya tergantung, ada yang tertunda, ada yang langsung diterima. Kalau yang berbuat salah langsung diterima itu wali orang, jadi Allah sayang dia langsung kena. Jangan bilang apes buat dia enak buat ngapain aja nggak ngapa-ngapa, dia nggak sebenarnya bertemu dengan setan, dilindungi. Kayaknya nih jamaah lebih banyak orang yang nggak ibadah tapi seneng dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tapi sus. Ini di sekeliling kita kan banyak yang nggak ibadah, tapi rezekinya banyak nggak? Banyak, makanya dia ngaji sus. Nah, makanya kita nih banyak-banyak bersyukur, apalagi di tahun 1446 Hijriah ini sampai saat ini usia kita bertambah, uban kita nambah. Saya uban saya banyak kayak gitu. Ini saya potong aja. Udah mulai putih banyak banget yang nyacak. Waduh, artinya apa? Sadar diri, sadar diri. Ya udahlah, berarti ya nggak lagi udah. Nggak lama, beberapa lamanya sih. Emang nggak kangen sama bapak saya? Kangen gue, kangen mau internet ketemu. Jadi makanya kan sama saudara berdua ya. Sejahat-jahatnya saudara tetap saudara kita. Sejahat-jahatnya teman bukan saudara. Apa sebaik-baiknya teman bukan. Jadi sejahat-jahatnya saudara ya tetap saudara. Ya udah, kayak banyak saat. Mudah-mudahan hikmah taklim kita di malam hari ini yang intinya adalah Allah akan memberikan kebaikan kepada yang berupa sabar dan juga berupa syukur terhadap orang yang melihat urusan dunianya biasa-biasa saja, melihat urusan akhirat dia sangat termotivasi untuk bisa seperti dia atau melebihi dia. Mudah-mudahan kita termasuk daripada bagian hamba Allah, hamdan syakura wa hamdan syukura. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita mengucapkan yang tambahan untuk dan sekalian kita mewakili kita hasil al-musakum kita harus kita sebut kita sendiri hisab. Itu sebenarnya adalah manfaatnya masalah amalu. Adalah manfaatnya sahulu sebaik-baik manusia yang banyak umurnya baik amal ibadah. Mudah-mudahan kita berbaik amal. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu mari bersama-sama kita hadirkan membaca takbir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam